салом бинандагони арҷманд. имрӯз сешанбе 9 апрел аст. мо бо иттифоқи ҳамкоронам дар тоҷикистон ва Прага шуморо ба дидани маҷаллаи хабарию таҳлили ахбори Озодӣ даъват мекунем. нахуст бо мавзӯъҳои барномаи имрӯза шинос шавед. итолиё як шаҳрванди тоҷикистонро боздошт кард ва гуфт ӯ узви фаъоли гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ будааст. идгардак бошад ё набошад? Дар остонаи Иди Фитр дар Тоҷикистон дастурҳо дар бораи идгардаки кӯдакон баҳсбарангез шуд. Дар группҳо партофтанд ки мумкин нест, иҷозат нест рафтан да кӯдаку зиқ шидан хай. дар Қирғизистон куштори бераҳмонаи ҳамсар аз тарафи шавҳарро тафтиш мекунанд. чаро чунин ҷиноятҳо ва зулмбазан дар осиёи марказӣ меафзояд? медидам ки чӣ тавр шавҳараш Раҳимаро мезад, дар сараш бо дег зад, вай беҳуш шуда афтид. аз хабаре шурӯъ мекунем. Полиси Итолиё рӯзи 8 апрел як ҷавони тоҷикро бо иттиҳоми терроризм ва узвият дар гурӯҳи ифротии давлати исломӣ дастгир кардааст. илҳом сайраҳмонзода, ки аз Нидерланде ба шаҳри Руми Итолиё расид, дар наздикии фурудгоҳ дастгир шуд. бино ба гузориши расонаҳои Итолиё, боздошти ин шаҳрванди Тоҷикистон аз тарафи Интерпол бо дархости Тоҷикистон сурат гирифтааст. полиси Итолиё видеоеро нашр кард, ки маъмурони амниятӣ ҷавонеро ба идораи полис мебаранд. ба қавли мақомоти Итолиё, илҳом сайраҳмонзода санадҳои тақаллубии шаҳрвандони Узбекистону Қирғизистон ва Украинаро истифода кардааст. ин марди тоҷик 32 сола аст ва мақомот мегӯянд соли 2014 ба сафи ҷангҷӯёни Доиш дар Сурия пайваста буд. ҳукумати Тоҷикистон дар гузашта аз Интерпол дархост карда буд дар боздошту ба Тоҷикистон супурдани садҳо нафар, ки ба Сурияву Ироқ рафта ба Доиш пайвастаанд, кӯмак расонад. ва баъди ҳамлаи гурӯҳи Доиш ба як толори консертӣ дар Москав ва маълум шудани ин, ки бархе гумонбарони ҳамла шаҳрвандони Тоҷикистон муддате дар Туркия будаанд, Анкара барои тоҷикистониҳо виза ҷорӣ кард. нархи визаи як карата барои шаҳрвандони Тоҷикистон 60 ва бисёр карата $190 таъин шудааст. қарори ҷорӣ кардани виза барои шаҳрвандони Тоҷикистон ғайриинтизор буд. назари мардум ва коршиносон дар ин бораро ҳамкоронам Иршод Сулаймонӣ ва Амир Исоев пурсиданд. از این به بعد شهروندان تاجیکستان باید برای دریافت روادید به نمایندگی‌های ترکیه مراجعت کنند، حجت و مبلغ سپارند، منتظر مانند و معلوم نخواهد بود که اجازه ورود به این کشور را خواهند گرفت یا نه. یک صاحبکار تاجیک این حالت را مایه نگرانی می‌داند. البته جاری کردن ویزا برای شهروندان تاجیکستان برای به سفر به ترکیه مشکلی هم به صاحبکاران هم به شهروندان به پیش می آید. نرخ به بالا می رود، البته مشکل می شود. اما کارشناسان بخش اقتصاد تاثیر نظام باروادید را به گردش تجاری و اقتصادی دو کشور اندک می دانند و حدس می زنند که یک اقدام موقتی است. صاحبکاران ما، صاحبکاران ترکیه همکاری دارند. اساساً این در جاده سودا است، در جاده ساختمان است و با نظر داشتی همین تمایلی روش کردن جاری کردن روادید به نظر من یگان تاثیر کلان نمیرساند. از نقطه نظری وی میتواند کمتر به رفت و آمد مسئله توریسم به تاثیر میرساند. گردش سالانه مال میان دو کشور در سال گذشته به $360 میلیون رسیده است. برخلاف پیشبینی‌های متخصصان بخش اقتصاد، کارشناسان سیاسی و روابط بین الملل این اعلان را از سوی رئیس جمهوری ترکیه رجب اردوغان ناگهانی می‌دانند و تخمین می‌زنند که آن به واقعه کراکوس مسکو و عامل‌های دیگر ربط داشته می‌تواند. برای ما یک حادثه فوق‌العاده یا حادثه ناگهانی بیش نیست. و مثل آمدن سیل یا که رعد برق یا یگان چیزی دیگر. البته زیر تاثیر حادثه کراکوس سیتی در شهر مسکو بسیاری از دولت ها با چنین قدم ها گوییم که دست دادن و چنین کارها را انجام دادن، لیکن به ضرر خودشان ختم خواهد شد و هم روسیه پشیمان خواهد شد و هم ترکیه.
اعلان نظام با روادید از سوی اردوغان در حالی است که سفیر این کشور در دوشنبه امود اجر نیمه ماه ینور امسال از احتمال سفر رئیس جمهور کشورش به تاجیکستان در بهار سال 2024 خبر داده بود. ترکیه و تاجیکستان از سال 1992 روابط دیپلماتی برقرار کردند. انقره نظام روادید را برای شهروندان تاجیکستان سال 2018 بیکار کرده بود و تاجیکستان سال 2021 به شهروندان ترکیه سفر 3 روزه بدون ویزا را اجازه داد. ترکیه یک از مسیرهای ترانزیتی و مهاجرت کاری برای شهروندان تاجیکستان نیز به حساب می رود. برنامه را پی میگیریم. در تاجیکستان فردا 10 اپریل عید فیتر فرا می رسد و در آستانه این جشن موضوع عیدگردک بچه ها بحث برانگیز شد. هفته پیش برخی مکتب و کودکستان ها از وزارت معارف دستور گرفتند که به عیدگردک راه ندهند. ولی ریاست معارف شهری دوشنبه گفته است برای منع عیدگردک یگان دستور نداده است. گزارش الشیر ظریفی و شهلای عبدالله درباره بحث عیدگردک است. پیامک به آموزگاران درباره منع عیدگردک کودکان این زن را ناراحت کرده است. او جانبدار عیدگردک است و می‌خواهد خردسالان از این خرسندی محروم نشوند. ما در معلم‌ها در گروپ‌ها پرتفتن که ممکن نیست اجازت نیست رفتن ده کودکو زیق شدن خیر. آموزگاران میگویند آنها از پیش خود چنین پیامی را به والدان کودکان نرسانیدند، بلکه دستوری وزارت معارف و علمی تاجیکستان را اجرا کردند. در این نهاد نخواستند موضوع را شرح دهند. یک مسئول وزارت کوتاه پاسخ داد که برای پیشگیری از سر زدن هر گونه جنایت میان نورسان و جوانان شفاهی دستور دادند که آموزگاران در مکتب کارهای فهماندهی گذرانند. ولی در دستور خطی وزارت معارف و علمی تاجیکستان که حالا در شبکه‌های اجتماعی میچرخد، آموزگاران وظیفه دار شدند که برای پیشگیری گردش‌های عیدانه کودکان تدبیرها اندیشند. عیدگردک کودکان از موضوعهایی است که طی چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی بحث می‌شود. شاعره رحیمجان، شاعر و آهنگساز در فیسبوک واکنش کرده است که از خبر منع عیدگردک نبیره‌های مادرش صدمه سخت روحی گرفتند و خواست است داند که این ایده کی بود. او گفته است شادی یک روزه کودکان را برگردانید او بول است. اما خورشید سلامیان کاربر دیگری نوشته است که چرا پدر و مادر به کودک نمیفهمانند که این عیدگردک یک عنعنه با فرهنگ ما بیگانه است. پرسش خبرنگاران رادیوی آزادی در کوچه‌های دوشنبه نشان داد که ساکنان درباره عیدگردک کودکان نظرهای گوناگون دارند. چرا خیلی برایند تماشا کنند همین یک سال به یک بار میشه. من خودم در خورده زیاد دوست می داشتم که به عیدگردک روم و قند جمع کنم. دیرتر خواهر و برادرانم را هم می بردم. یگانه چیزی که برایم ناخوشایند از این خطر احتمالی به کودکان است. یعنی آنها به خانه های بیگانه ها می روند و معلوم نیست آنجا کی زندگی می کند. از این رو خوب می شد که کودکان با همراهی نفران بزرگتر مثلا اپا یا والدین روند. برای فرهنگ ملی ما داخل نمی شود. این چیزی برای ما بیگانه است. فرهنگشناس فیض‌الدین دولتیاروف میگوید عیدگردک کودکان خلاف فرهنگ ملی تاجیکان نبوده، برعکس چنین عمل مهر و محبت را میان انسان‌ها بیشتر میکند. عموما در روزهای عید تحفه کردن به یکدیگر و سخن نیک گفتن و خرسندی بخشیدن از ازل در مردم تاجیک بود و وابسته به مرور زمان، یعنی که بعد از ظهور اسلام نیز این عنعنه‌های نیکی تاجیکی که با خصوصیت‌های اسلام تأثیر جدی نمی‌رساندند در مردم عنعنه‌های آنها اجازت داده شد و ادامه یافته است. در شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان گفتند دین مبین اسلام عیدگردک را نه محکوم کرده است و نه توصیه داده است. بسیار پدر و مادران فرزندان را به نظارت می‌گذارند و سببی به صدمه‌ها گرفتار شدن می‌شود که روزهای عید به روزهای متهم مبدل می‌گردد. اما توصیه‌های شورای علما و مراکز دینی همین است که باید فرزندان به نظارت نباشند یا که با همراهی پدر و مادران باشند. بحث عیدگردک همساله در عرفه عیدهای رمضان و قربان داغ می‌شود. برعکس سالهای پیش امسال آموزگاران را برای تنظیم یا محدود کردن عیدگردک کودکان جلب کردند. عید رمضان یکی از دو عید مسلمانی است که از سال 1991 در تاجیکستان رسما روز استراحت اعلام شده است.
در چند کشور آسیای مرکزی مسئله کشتار زنان از سوی شوهرانشان یک بار داغ شد. در دادگاه قزاقستان بررسی پرونده پرسر و صدای قتل بیرحمانه سلطنت نوکینова ادامه دارد. در کرسی عیبداری شوهر او وزیر پیشین اقتصاد قزاقستان نشسته است. این زمان در قرقیزستان حادثه نوی با 30 ضرب کورد از دست شوهر کشته شدن زن رسانه‌ای شده است. این ساکن بیشکک همسرش را در پیش چشم کودکش کشته است. همکارم زرنگیزی نوروزشاه گزارش می‌دهد. از منزلی که رحیمه با زحمت و آرزوهای زیاد برای خود و 3 فرزندش بنیاد کرده بود، اکنون او را به خانه آخرت گسیل می‌کنند. او روز 4 اپریل با دست شوهرش کشته شد. به نقل مادرش، رحیمه 2 ماه پیش از شوهر جدا شد، ولی مرد تلاش داشت که با هر راه او را برگرداند. او آن روز به نزد من آمده گفت که اصلاح شده است. 5 وقت نماز میخواند و روزه میدارد. گریه و زاری کرد که او را ببخشیم و با دخترم آشتی کنانم. به حال او رحمم اومد. اینجا گناه من هم هست. رحم کردم و از دخترم محروم شدم. کی آنها کشتن فرزندان ما را بس میکنند؟ کی از حقوق زن حمایت میکنند؟ بعد از 3 ماه رحیمه 34 ساله میشد. به نقل مادرش، مرد گمانبر در قتل رحیمه شوهر دوم او بود. از ازدواج اول زن 2 فرزند داشت و بعد مرگ طفل آخرش او دختری را به فرزندی خوانده بود. نزدیکان زن میگویند شوهر دومش رحیمه را پیوسته میزد. آنها یک طفل با بیماری فلج داشتند که بعداً درگذشت. من اون وقت در نگاهبین کودک به آنها کمک میکردم. میدیدم که چطور شوهرش رحیمه را میزد، در سرش با دیگ زد و بیهوش شده افتید. چطور باز آنها آشتی شدند نمیدونم، ولی اون وقت رحیمه میگفت جدا میشوم. حالا میگویند او را 24 بار با کار زده است. اون لحظه کودکی خردی در دستش بوده است. او را وحشیانه کشته است. به نقل همسایه ها، مرد بعد از قتل همسر به اداره پلیس رفته اقرار شده است. گفته است که رحیمه را گویا برای خیانت کشت. مقامات انتظامی هم گفتند نسبت به او برای کشتار با بیرحمی مخصوص پرونده باز شده است. وقتی ضرورت حمایت از حقوق زن پیش می آید، قانون عمل نمی کند. رحیمه چند بار به میلیسه ها مراجعت و از لطوکوب شکایت کرده بود. ولی با او گفتند که به کارهای اویلوی دخالت نمی کنند. وقتی زن را می کشند بعد قانون کار می کند. به دلیل تنگ دستی، رحیمه به سازمان‌های حقوقی قرقیزستان هم مراجعت کرده بود. سال گذشته در گزارش ویدیویی این زن از زندگی خود، تلاشش برای تأمین و بنیاد خانه برای کودکان و مهاجرتش به روسیه نقل کرده بود. کودکان گفتند خودت رو عذاب نده، آنجا کار نکن، برای ما فقط خودت در کاری. بعد این خود همان روز رفته بلیط هواپیما خریدم. حامیان حقوق خشونت را علیه زنان در قرقیزستان زن ستیزی مینامند. کشتار زن از سوی شوهر یا همزیستش در این کشور حادثه کم نظیر نیست. اخیراً یک ساکن ولایت اسیقکول زن همزیستش را با بالغ کشته 10 روز جسد را پنهان داشته است. تا زمانی که کارمندان مخصوص امور اجتماعی اوید به حفظ زنان و دختران و کودکان از خشونت و زورآوری به کار سر نکنند و از وضع و مناسبت در عائله ها آگاه نباشیم، این وضع ادامه می کند و میلیسه ها فقط برای تهیه سند جسد می آیند. بعد از قضیه بریدن گوش و بینی زن از سوی شوهرش، مقامات قرقیزستان وعده داده بودند که برای حفظ حقوق زنان تلاشی بیشتر خواهند کرد، اما این هم موردهای آزار و اذیت زنان را کم نکرد. در همینجا برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org دسترس کنید. اینچنین به صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک توک و ادناکلاسنیک وارد شوید. خدا نگهبان شما.